आप सभी को नमस्कार। आज के इस हिंदी बातचीत कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। टीसैट मंच से हम हिंदी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम हिंदी समाचार भी सुनते हैं, हिंदी सिनेमा भी देखते हैं और कभी कभी हिंदी में किसी से बातचीत भी करने का प्रयास करते रहते हैं। हमें कभी कभी कुछ ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं जिसके अर्थ समझने में कठिनाई हो सकती है। उदाहरण के लिए, आप अपने घर जाते हैं, हम अपने घर जाते हैं, वह अपने घर जाता है, वे सब अपने अपने घर जाते हैं, वह अपनी पुस्तक पढ़ता है और हम अपनी पुस्तक पढ़ते हैं। इन वाक्यों पर आप ध्यान देते हैं तो विशेषकर अपना, अपने, अपनी और अपना अपना, अपने अपने, अपनी अपनी शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों का प्रयोग हम कैसे करें, किस तरह से करें, इन शब्दों का अर्थ क्या है, इसके प्रयोग के नियम क्या है, इसे जानने के लिए आज की कक्षा प्रस्तुत की जाती है। आइए मित्रों, हम चलें। देखें ध्यान से कि अपना, अपने, अपनी, अपना अपना, अपने अपने, अपनी अपनी, इन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में होता है। इनका प्रयोग क्यों होता है, कैसे होता है, इनका अर्थ क्या है, हम समझेंगे आज की कक्षा में। ध्यान से देखिए, इन वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों को समझिए। देखें, एक लड़की थी, एक लड़की थी, वह अपने परिवार के साथ रहती थी, वह अपने माता पिता की सेवा करती थी, वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी, वह अपना काम समय पर करती थी, वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती थी, वह और उसके मित्र अपने अपने काम में लगे रहते थे, वे सब अपने देश के विकास में अपना योगदान देते थे। మిత్రులారా, ఈ వాక్యాలను గమనించి చూసినట్లయితే ఇందులో కొన్ని పదాలకు అండర్లైన్ చేయబడడం జరిగింది। ఈ పదాల యొక్క అర్థం ఏమిటి, వీటిని ఎందుకు ఉపయోగించాలి, ఎలా ఉపయోగించాలి అనేది మనము తెలుసుకుంటున్నాము। ఒక్కసారి చూద్దాం। एक लड़की थी, ఒక బాలిక ఉండెను, वह अपने परिवार के साथ रहती थी, ఆమె తన కుటుంబం వెంట కలిసి ఉండేది, वह अपने माता पिता की सेवा करती थी, ఆమె తమ తల్లిదండ్రుల సేవ చేసేది, वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी, ఆమె తమ చదువులపైన ధ్యాస పెట్టేది, वह अपना काम समय पर करती थी, ఆమె తన పనిని సమయం మీదనే చేసుకునేది, वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती थी, ఆమె తమ లక్ష్యము వైపు సాగుతూ వెళ్ళేది, वह और उसके मित्र अपने अपने काम में लगे रहते थे, ఆమె మరియు ఆమె మిత్రులు తమ తమ పనులలో నిమగ్నమై ఉండేవారు, वे सब अपने देश के विकास में अपना योगदान देते थे, వారందరూ మన తమ దేశ అభివృద్ధిలో తమ భాగస్వామ్యాన్ని అందించే వాళ్ళు। ఇది తెలుగులో అర్థం వస్తుంది। మరోసారి హిందీలో చూద్దాం। एक लड़की थी, वह अपने परिवार के साथ रहती थी, वह अपने माता पिता की सेवा करती थी, वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी, वह अपना काम समय पर करती थी, वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती थी, वह और उसके मित्र अपने अपने काम में लगे रहते थे, वे सब अपने देश के विकास में अपना योगदान देते थे। हाँ, అర్థమై ఉంటుంది ఈ వాక్యాలకు అర్థం ఏంటి, మరియు ఇందులో కొన్ని పదాలను ఉపయోగించడం జరిగింది। अपना, अपने, अपनी, अपना अपना,
అప్నే అప్నే అప్ని అప్ని ఇవి ఎందుకు ప్రయోగించబడ్డాయి, వీటి అర్థాలు ఏమిటి, వీటిని ఎలా ప్రయోగించాలి అని తెలుసుకుందాం. అప్నా అప్నే అప్ని, అప్నా అప్నా अपने अपने अपनी अपनी शब्दों का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई चीज या वस्तु किसकी है या किसके द्वारा उपयोग में है. अपना अपने अपनी, अपना अपना अपने अपने अपनी अपनी పదాలను వాడడం వలన ఎవరి దేనో లేదా దేనిని ఉపయోగిస్తారో చూపించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ పదాలు ప్రధానంగా ఎవరి కోసం వేటి కోసం వాడబడినవో వాటి సంబంధాన్ని తెలియజేస్తాయి. వాటి సంబంధాన్ని తెలియజేస్తాయి. రాము అప్నే ఘర్ జాతా హై, ఇక్కడ రాము వెంట అప్నే ఘర్ జాతా హై అని ఉపయోగించాం. అప్నే అంటే తన, రాము తన ఇంటికి వెళ్ళుచున్నాడు. లడ్కే అప్నే ఘర్ జాతే హై, బాలురు తమ ఇంటికి వెళ్ళుచున్నారు. తన కానీ తమ కానీ అని తెలుగులో ఎట్లయితే ఉపయోగిస్తున్నామో అదే స్థానంలో హిందీలో అప్నా అప్నే అప్ని అనేటటువంటి పదాలను ఉపయోగిస్తారండి. ఉదాహరణకు కొన్ని వాక్యాలు చూద్దాం. లడ్కా అప్నా కామ్ కర్తా హై, లడ్కా అప్నా కామ్ కర్తా హై, అప్నా ప్రయోగించారు. లడ్కా అప్నా కామ్ కర్తా హై, బాలుడు తన పని చేసుకుంటున్నాడు. లడ్కి అప్నా కామ్ కర్తీ హై, బాలిక తన పని చేసుకుంటుంది. अपना, लड़के सब अपना अपना काम करते हैं, బాలురందరూ కూడా తమ తమ పనులను చేసుకుంటున్నారు. లడ్కియా సబ్ అప్నా అప్నా కామ్ కర్తీ హై, బాలికలందరూ తమ తమ పనులను చేసుకుంటున్నారు అని చెప్పడానికి తమ 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 తన అనే అర్థాలను తెలియచేయడానికి ఈ పదాలను ఉపయోగించడం జరిగింది. అప్నా 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 అప్నా. ఓకే, బహుశా అర్థం చేసుకున్నారనుకుంటారు. రెండవది ఇక్కడ చూడండి, ఈ లడ్కా ఉంది, అప్నా ఉంది, లడ్కీ ఉంది, అప్నా ఉంది. అంటే ఈ పదానికి సరైనటువంటి సంబంధము కామ్ అనే పదంతో ఉంది. కామ్ అనేది పులింగ పదము హిందీలో, కాబట్టి ఇక్కడ అప్నా వచ్చింది. కామ్ అని ఉంది కాబట్టి అప్నా వచ్చింది. ఇక్కడ కామ్ అనే పదం ఉంది, అందువలన అప్నా ఉంది. రెండుసార్లు ఎందుకు వస్తుందంటే లడ్కే సబ్ అన్నారు, బాలురందరూ తమ తమ పనులను చేసుకుంటున్నారు, బాలికలందరూ తమ తమ పనులను చేసుకుంటున్నారు అని తెలియచేస్తుంది. ఇక ఎక్కడైతే కామ్ 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 అని వచ్చిందో వాటికంటే ముందు స్థానంలో అప్నా 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 అని ఉపయోగించడం జరిగింది. ఓకే, ఈ అప్నాను ఎలా ఉపయోగించారో ఇందులో తెలుసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇటు చూడండి. సీత అప్నీ పుస్తక్ పढ़ती है, రాము అప్నీ పుస్తక్ పढ़ता है, सीमा अपनी पुस्तक पढ़ती है, सीता अपनी पढ़ाई करती है, रामू अपनी पढ़ाई करता है. ఇక్కడ अपनी 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 అనే పదాన్ని ఉపయోగించారండి. వీటిని హిందీ వ్యాకరణంలో నిజవాచక్ సర్వనామం అని చెప్తాము. అప్నా అప్నే అప్ని. మరి ఇక్కడ ఎందుకు ఉపయోగించడం జరిగిందంటే తెలుగులో తన తమ అనే పదాలు ఉపయోగిస్తాం, వాటి స్థానంలోనే హిందీ వాక్యంలో అప్నా అప్నే అప్ని అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఇటు చూసినట్లయితే ఇంతకుముందు కామ్ అనే పదం వచ్చింది, అది పుల్లింగ్ అన్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పదము ఇక్కడ పుస్తక్ అండి, పుస్తక్ పుస్తక్. ఇటు పढ़ाई ఇటు పढ़ाई. ఈ రౌండప్ చేసిన పదాలన్నీ కూడా హిందీలో స్త్రీలింగం అవుతాయి. ఎప్పుడైతే స్త్రీలింగ పదం ఉందో వాటికి పూర్వములో అప్నా అని రాకుండా అప్నీ వస్తుంది. ఓకే, సో పుస్తక్ పుస్తక్ పుస్తక్, పढ़ाई పढ़ाई ఇవన్నీ కూడా స్త్రీలింగ పదాలు కాబట్టి అప్నీ అప్ని 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 ఉపయోగించారు. కానీ తెలుగులో ఈ తేడా ఉండదు. తెలుగులో అది స్త్రీలింగం కానివ్వండి పుల్లింగం కానివ్వండి తన తమ అని ఉపయోగించుకుంటాము. ఇటు హిందీలో వచ్చేసి పుల్లింగం ఉంటే అప్నా, పుల్లింగ బహువచనం ఉంటే అప్నే, లేదా పుల్లింగ గౌరవ సూచక ఉన్నట్లయితే అప్నే, లేదా పుల్లింగ బహువచనం ఉన్నప్పుడు కూడా అప్నేని ఉపయోగిస్తారు. అదే స్త్రీలింగం ఉన్నట్లయితే అప్నీ, స్త్రీలింగ ఏకవచనంలో స్త్రీలింగ బహువచనంలో అప్నీ అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది.
ఇక రెండవ సందేహం ఏమొస్తుంది, సార్ ఇది అప్నా అప్నే అని 2 సార్లు ఎందుకు రిపీట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు, ఇక్కడ పుల్లింగ బహువచనము కానీ స్త్రీలింగ బహువచన రూపంలో ఉన్నప్పుడు ఆ వర్డ్ డబల్ అయిపోతుందట. ఈ విధంగా వ్యాకరణ నియమాల ప్రకారంగా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత మనము చూస్తున్నాము అప్నే 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 అప్నే. చూడండి సార్, అన్ని వాక్యాలలో అప్నే ఉంది. ఇక్కడ అప్నే అంటే అర్థం ఏంటి, తమ లేదా తన. బच्चे अपने खिलौने से खेलते हैं, रामू अपने कपड़े धोता है, सीता अपने कपड़े धोती है, लड़का अपने घर जाता है, लड़की अपने घर जाती है. ఓకే, పిల్లలు తమ ఆట వస్తువులతో ఆడుచున్నారు, రాము తన బట్టలు ఉతుకుచున్నాడు, సీత తన బట్టలు ఉతుకుచున్నది, లడ్కా అప్నే ఘర్ జాతా హై, బాలుడు తన ఇంటికి వెళ్ళుచున్నాడు, లడ్కీ అప్నే ఘర్ జాతీ హై, బాలిక తన ఇంటికి వెళ్ళుచున్నది. ఈ అర్థాలు తెలుగులో ఉన్నాయి. స్పష్టంగా అర్థమైంది ఏంటి, ఎక్కడైతే తన ఎక్కడైతే తమ అని వచ్చిందో హిందీలో అదే స్థానంలో అప్నా అప్నే అప్ని అనేవి ఉపయోగించాం సార్ అనేది స్పష్టంగా మనం తెలుసుకున్నాము. ఇంకొక ఉదాహరణలో లड़के सब अपना अपना काम करते हैं, लड़कियां सब अपना अपना काम करती हैं, वे सब अपना अपना काम करते हैं, ये सब अपना अपना काम करते हैं. తెలుగులో అర్థం చూసినట్లయితే लड़के सब अपना अपना काम करते हैं, పిల్లలు బాలురు అందరూ తమ తమ పని చేసుకుంటున్నారు, లడ్కియా సబ్ అప్నా అప్నా కామ్ కర్తీ హై, బాలికలందరూ తమ తమ పనులను చేసుకుంటున్నారు, వే సబ్ అప్నా అప్నా కామ్ కర్తే హై, వారు అందరూ తమ తమ పనులను చేసుకుంటున్నారు, ఏ సబ్ అప్నా అప్నా కామ్ కర్తే హై, వీరందరూ తమ తమ పనులను చేసుకుంటున్నారు. ఇది తెలుగులో అర్థం. కానీ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే నేనేం చెప్పాను, కామ్ 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 ఇవి పుల్లింగ పదాలు. ఇవి ఎప్పుడైతే పుల్లింగ పదాలని తెలుసుకున్నామో అక్కడ ఖచ్చితంగా అప్నా వస్తుంది. ఎస్ సార్, ఇది రైట్. కానీ ఇక్కడ అప్నా 2 సార్లు రావడం జరిగింది. అది ఎందుకు అంటే, ఇటు చూడండి, లడ్కే సబ్ అన్నాం మనం, ఇటు కూడా లడ్కియా సబ్ అన్నాము, వే సబ్ వారందరూ, ఏ సబ్ అన్నాం. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ బహువచన రూపం వచ్చేసిందో లడ్కే సబ్ అన్నామో అప్పుడు ఈ అప్నా అనే పదము రిపీట్ అయిపోతుంది, డబల్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. అప్నా 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 అప్నా. డౌట్ ఏముంటుంది స్టూడెంట్ కంటే, ఇది అప్నా అప్నా 2 సార్లు ఎందుకు అయింది సార్? కారణము ఇవి బహువచన రూపం ఉండడం. సార్ ఇక్కడ అప్ని రాకుండా అప్నా ఎందుకు వచ్చింది సార్ డౌట్ ఉంటుంది. ఎందుకు వచ్చింది? పుల్లింగ పదం ఉన్నప్పుడు దానికి పూర్వంలో అప్నా వస్తుంది, స్త్రీలింగ పదం ఉన్నప్పుడు అప్ని వస్తుంది, పుల్లింగ బహువచనం ఉన్నప్పుడు అప్నే వస్తుంది. సార్ స్త్రీలింగ బహువచనం ఉంటే ఏమొస్తుంది? అప్నీనే వస్తుంది. సో వీటిని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు మనం హిందీ మాట్లాడేటప్పుడు స్పష్టంగా మాట్లాడగలం, వ్యాకరణ దోషములు లేకుండా స్పష్టంగా చెప్పగలం. ఓకే, सो लड़के सब अपना अपना काम करते हैं, लड़कियां सब अपना अपना काम करते हैं, वे सब अपना अपना काम करते हैं, ये सब अपना अपना काम करते हैं. ఇక్కడ అప్నా ప్రయోగని మనం తెలుసుకున్నాము. 2 సార్లు ఎందుకు వస్తుంది అని వాటిని కూడా తెలుసుకున్నాము. నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మన ముందు ఇక్కడ చూడండి సార్, అప్నీ అప్నీ 2 సార్లు ఉంది, అప్నీ అప్నీ అదే రిపీట్ అయింది, అప్నీ అప్నీ డబల్, అప్నీ అప్నీ 2 సార్లు ప్రయోగించడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడే నేను చెప్పాను మీకు, లడ్కే సబ్, లడ్కియా సబ్, ఏ సబ్, వే సబ్ అని ఉంది, బహువచనం ఉంది కాబట్టి అది 2 సార్లు వచ్చింది. ఇక రెండవ డౌట్ స్టూడెంట్కి ఏముంటుంది, ఇటు అప్నా రాకుండా అప్నీ ఎందుకు వచ్చింది సార్, అప్నే రాకుండా అప్నీ ఎందుకు వచ్చింది సార్ అనే డౌట్ ఉంటుంది.
ఈ డౌట్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ పదాన్ని మీరు గమనించండి, పుస్తక్ 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 పుస్తక్. ఓకే, తెలుగులో లింగం గురించి మాట్లాడితే స్త్రీలింగము, పుల్లింగము, ఆ తర్వాత నపుసక లింగము. నపుసక లింగంలో 2 రకాలు, మహతి వాచకము, అమహతి వాచకం అని తెలుగులో చూస్తాం. కానీ హిందీ విషయానికి వస్తే లింగ్ 2, ఒకటి స్త్రీలింగ్, ఒకటి పుల్లింగ్. ఉదాహరణకు ఇక్కడ మనం పుస్తకం చెప్పాము. పుస్తకం మంచిగా ఉన్నది అంటామా, పుస్తకం మంచిగా ఉన్నాడు అంటామా అండి? పుస్తకం మంచిగా ఉంది, పుస్తకం చిన్నగా ఉంది అని చెప్తున్నాం. అంటే పుస్తకాన్ని తెలుగులో మీరు స్త్రీలింగ్లో ప్రయోగించుకున్నారు. హిందీలో పుస్తక్ అచ్చా హై అంటున్నామా, పుస్తక్ అచ్చీ హై అంటున్నామా? పుస్తక్ అచ్చీ హై. ఎందువలన అంటున్నాము? పుస్తక్ అనే పదాన్ని స్త్రీలింగ్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే స్త్రీలింగ పదం తీసుకున్నామో వాటికంటే ముందు అప్నా రాదు, అప్నే రాదు. కేవలం అది స్త్రీలింగ్ ఏకవచనం కానివ్వండి, బహువచనం కానివ్వండి, ఖచ్చితంగా అప్ని వస్తుంది. అక్కడ ఖచ్చితంగా అప్ని ప్రయోగించబడుతుంది నిజ్వాచక్ సర్వనామంలో. ఎక్కడైతే తెలుగులో తన, తమ అని తీసుకుంటామో స్త్రీలింగ రూపం ఉన్నప్పుడు వాటికి పూర్వము అప్నీని ప్రయోగించుకుంటాము. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ పుస్తక స్త్రీలింగ్ కాబట్టి అప్ని, 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 అప్ని. ఇటు బహువచనం ఉంది కాబట్టి 2 సార్లు ఆ వర్డ్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది సరి అయినటువంటి వాక్య నిర్మాణము. ఒక్కసారి మళ్ళీ ఇంకొకసారి చదువుదాం. लड़के सब अपनी अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, लड़कियां सब अपनी अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, वे सब अपनी अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, ये सब अपनी अपनी पुस्तक पढ़ते हैं. అర్థం చేసుకున్నాం మనం. ఆ తర్వాత అప్నా, అప్నే, అప్ని, దీని యొక్క ఉచ్చారణ చూడండి. అప్నా, అప్నే, అప్ని. దీని యొక్క అర్థం తెలుగులో తన, తమ, తన, తమ, తన, తమ, సమానమైన అర్థాలు. ఎప్పుడైతే వీటికి పూర్వంలో మీరు పుల్లింగ పదాన్ని ఉపయోగిస్తారో అప్నా, ఎప్పుడైతే వీటికి తర్వాతనే ఇక్కడ మీరు పుల్లింగ బహువచన పదాన్ని ఉపయోగిస్తారో అప్నే, లేదా పుల్లింగ గౌరవ సూచక ఉపయోగిస్తారో అప్నే. కొన్ని సందర్భాలలో విభక్తులు కారకంటాము, వాటి ప్రభావము వలన కూడా అప్నేగా మారుతుంది. అప్నే రావడానికి ముఖ్యంగా కారణాలలో మొదటి కారణం పుల్లింగ బహువచనం, రెండవ కారణం పుల్లింగ గౌరవ సూచక్, మూడవ కారణము విభక్తులు కారక ప్రయోగము, నాలుగవ కారణము కారక్ ఉంటుంది కానీ లోపించి ఉంటుంది. ఈ 4 కారణాల చేత అప్నా బదులు అప్నీ రూపంలో అక్కడ మనకు పదము కనిపిస్తుంది. ఇటు అప్ని అని చెప్పాము, స్త్రీలింగ ఏకవచనము కానీ స్త్రీలింగ బహువచనం కానీ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు అప్నీని ఉపయోగిస్తాం. మరోసారి ఉచ్చారణ చేద్దాం మిత్రులారా. అప్నా, అప్నే, అప్ని. తెలుగులో వీటికి అర్థాలు తన, తమ. అప్నా, అప్నా, తమ, తమ. అప్నే, అప్నే, తమ, తమ. అప్ని, అప్ని, తమ, తమ అనేది చూద్దాము. చూసారా? అప్నా, అప్నా, అప్నే, అప్నే, అప్ని, అప్ని, తమ, 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 తమ. తెలుగులో ఎక్కడైతే పుల్లింగ ఏకవచనం ఉంటుందో అక్కడ అప్నా ప్రయోగం. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ బహువచన రూపం పదం ఉంటుందో అప్పుడు మళ్ళీ ఇది రిపీట్ అయ్యి 2 సార్లు ప్రయోగించబడుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే పుల్లింగ బహువచన రూపం ఉంటుందో, పుల్లింగ గౌరవ సూచక ఉంటుందో, కారక ప్రభావం ఉంటుందో, కారక లోపించి ఉంటుందో, ఈ 4 కారణాలలో ఏదో ఒక కారణం చేత అప్నేని ఉపయోగించేశాం. మరి ఎప్పుడైతే ఇటువైపు బహువచనం ఉన్నప్పుడు ఈ పదము రిపీట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇంకోసారి వచ్చేస్తుంది. అదేవిధంగా అప్ని, ఎప్పుడైతే ఇక్కడ స్త్రీలింగ్ ఏకవచన పదం ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే స్త్రీలింగ్ బహువచన పదం ఉంటుందో అప్పుడు మనం అప్ని ఉపయోగిస్తున్నాం. అదేవిధంగా పుల్లింగ బహువచన పదం ఇటు వచ్చినప్పుడు అప్ని, అప్ని అని 2 సార్లు ఉపయోగిస్తున్నాము. ఇవి వ్యాకరణ నియమాల ప్రకారంగా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక టెస్ట్ 1లో మనం వెళ్తున్నాం. వే అప్ని అప్ని ఘర్ గయే అన్నాడు. ఈ వాక్యము వ్యాకరణ ప్రకారంగా తప్పు. ఎందుకు సార్ తప్పు? ఆలోచించాలి, ఆలోచించండి.
అర్థం చేయాలి, అర్థం చేసుకోండి. ఇటు చూడండి, ఘర్ అని చెప్పారు. ఘర్ పులింగ పదం. ఏ పదాలు అయితే తమ బహువచనంలో మారవో అవి హిందీలో పులింగ అవుతాయి. ఘర్, ఏక్ ఘర్, అనేక్ ఘర్, ఏక్ పేడ్, అనేక్ పేడ్, ఏక్ ఫూల్, అనేక్ ఫూల్. ఇవి బహువచనంలో మారలేదండి. ఇవి సుమారుగా పులింగ పదాలు అవుతాయి. ఎప్పుడైతే పులింగ్ వచ్చిందో అప్పుడు అప్నా రావాలా, అప్నే రావాలా, అప్నీ రావాలా? అప్నా రావాలి. కాబట్టి ఇది అప్ని అనేది ఇక్కడ రావడం జరిగింది, తప్పు. ఇక దీనికి సరైన వాక్యం ఏంటి సార్ అంటే వే అప్నే అప్నే ఘర్ గయే అనేది సరైన వాక్యం. ఎందుకు అంటే వే అనేది బహువచనము. ఎప్పుడైతే బహువచనం వచ్చిందో ఇది రిపీట్ అవుతుందని చెప్పేశాను మీకు. ఆ తర్వాత ఘర్ అనేది పులింగవచన పదము, పులింగ ఏకవచనం. ఇక్కడ అప్నే అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? పులింగ ఏకవచన, పులింగ బహువచనంలో, పులింగ గౌరవ సూచకంలో, మరియు ఏదైనా విభక్తి ఉన్నప్పుడు, మరియు ఏదైనా విభక్తి లోపించినప్పుడు. ఇక్కడ చివరి కారణము విభక్తి లోపించినప్పుడు. ఇక్కడ ఒక విభక్తి ఉండాలండి. ఆ విభక్తి ఇల్లు వెళ్ళారు అని చెప్పాము, ఇంటికి వెళ్ళారు అంటాము. ఇంటికి తెలుగులో వారు వారింటికి వెళ్ళారు కాబట్టి ఇంటికి అన్నారు విభక్తి. ఆ విభక్తి కారణంలో హిందీలో దానికి కో అంటాం, ఘర్ కో గయే. ఈ ఘర్ అనేది అప్రాణివాచక పదం. అప్రాణివాచక పదాలకు హిందీలో ఒక నియమం ఉంది. వీలైనంత వరకు అప్రాణివాచక పదాలకు ఎదురుగా విభక్తిని ఉపయోగించకూడదు, విభక్తి లోపించిపోవాలి అనేది ఉంది. ఓకే, ఆ కో అనేది విభక్తి లోపించింది, అయినా కానీ దాని ప్రభావం వలన ఇక్కడ నేని ప్రయోగిస్తారు. అప్నే, అప్నే అనేది వస్తుంది. సో ఇందులో సరైనటువంటి వాక్యం వే అప్నే ఘర్ కో, వే అప్నే ఘర్ గయే. కో అనేది కూడా ఇక్కడ మనం ప్రయోగించకూడదు. ఘర్ అనేది అప్రాణివాచక కాబట్టి తీసేయచ్చు వాటిని. ఓకే, తదుపరి వాక్యం చూద్దాము. బచ్చే అప్నీ అప్నీ ఖేల్, అప్నీ అప్నీ ఖేల్ రహే హై, అప్నీ అప్నీ ఖేల్ ఖేల్ రహే హై అనేది ఉన్నా కానీ ఈ వాక్యం మాత్రం సరి అయినది కాదు. ఎందుకు? ఖేల్ అనేది పులింగ పదం. ఏక్ ఖేల్, కయీ ఖేల్, అనేక ఖేల్. ఖేల్ అనేది బహువచనంలో మారలేదు కాబట్టి ఎప్పుడైతే బహువచనంలో మారలేదో అది పులింగ్ పదం అయింది. ఆ పులింగ్ పదం ఎప్పుడైతే అయిందో ఇటు అప్నే రాకూడదు, అప్నా రావాలి, లేదా బహువచనం ఉంటే అప్నే రావాలి. ఈ వాక్యము వ్యాకరణ దోషం ప్రకారంగా సరైనది కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే సరైన వాక్యం బచ్చే అప్నే అప్నే ఖేల్ ఖేల్ రహే హై. ఇది సరి అయిన వాక్యం అండి. ఎందుకు? చూడండి, అప్నే అప్నే రిపీట్ అయింది. ఎందుకు రిపీట్ అయింది? బచ్చే బహువచనము. ఆ తర్వాత ఇక్కడ అప్నే ఎందుకు వచ్చింది? ఖేల్ అనేది బహువచనము కాబట్టి బచ్చే అప్నే అప్నే ఖేల్ ఖేల్ రహే హై అనేది ఉపయోగించాం. నెక్స్ట్ ఉస్నే అప్నీ దోస్తో కో బులాయా. ఇది వ్యాకరణ ప్రకారంగా సరి అయిన వాక్యం కాదు. ఎందుకు కాదు సార్ అంటే ఓకే, ఉస్నే అప్నీ దోస్తో కో, దోస్త్ అంటే ఇక్కడ పులింగ పదము, సహేలీ అంటే స్త్రీలింగ పదము. దోస్త్ అంటే పులింగ పదము, సహేలీ అంటే స్త్రీలింగ పదము. మరి దోస్త్ అన్నప్పుడు అప్నీ అని ఉపయోగించకుండా అప్నా ఉపయోగించాలి లేదా అప్నే ఉపయోగించాలి. ఓకే, ఉస్నే అతను ఏకవచనమే ఉంది కాబట్టి ఒకసారే ఉంది, రిపీట్ అవ్వలేదు. దోస్తు పులింగ్ ఉంది కాబట్టి అప్నా రావాలి ఏకవచనం ఉంటే, కానీ ఇక్కడ దోస్తోంకో అన్నాడు బహువచనంలో ఉంది, అందువలనే అప్నే వచ్చిందండి. ఉస్నే అప్నే దోస్తోంకో బులాయా, ఇది సరి అయిన వాక్యం. దీనికి మనం రైట్ వేయవచ్చు. మరోసారి చూడండి, సరైన వాక్యాలను చూడండి. वे अपने अपने घर गए, बच्चे अपने अपने खेल खेल रहे हैं, उसने अपने दोस्तों को बुलाया. आ तरवाता खाली स्थान भरो. तुम सामान समेट लो. ఏం రావాలండి ఇక్కడ? తుమ్ ఏకవచనం. తుమ్ అనేది ఇక్కడ ఏకవచన రూపంలో ఉంది. తుమ్ అనేది బహువచన రూపంలో కూడా మనకు ఉపయోగించే అవకాశం ఉంటుంది. తుమ్ సబ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో వాస్తవంగా తుమ్ అనేది బహువచన రూపంలో కూడా ఉపయోగించబడుతుంది. తుమ్ సామాన్ సಮೇట్లో. ఇటు సామాన్ అనేది స్త్రీలింగ పదమా పులింగ పదమా?
ఫస్ట్ చూడండి, సామాన్ అచ్చా హై, ఏక్ సామాన్ అనేక్ సామాన్, సామాన్ మీకు పుల్లింగ్ పదము హిందీలో, కాబట్టి వెంటనే ఏం రావాలి, పుల్లింగ్ అనగానే అప్నా రావాలి. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ సింగులర్గా ఉందో దాన్ని రిపీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. తుమ్ అప్నా సామాన్ సಮೇట్లో, తుమ్ అప్నా సామాన్ సಮೇట్లో. ఆ తర్వాత వే డాష్ ఘర్ జా రహే హై, ఘర్ అని చెప్పాను, వే వచ్చేసింది, వే సబ్ వారందరూ, వారందరూ ఉపయోగించుకున్నాం, మనం బహువచనంలో తీసుకున్నాం అన్నప్పుడు రిపీట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ 2 సార్లు రావాలి. అప్నా రావాలా, అప్నే రావాలా, అప్నే రావాలా. ఘర్ పులింగము, ఏకవచనము, కానీ విభక్తి లోపము, కారక్ లోపం ఉంది కాబట్టి అప్నే రావాలి. వే సబ్ అప్నే अपने घर जा रहे हैं. आ तरवाता उसने डैश मेहनत से सफलता पाई. मेहनत स्त्रीलिंग पदम अंडी हिंदीलो, कई मेहनतें ओके स्त्रीलिंग पदము. उसने मेहनत स्त्रीलिंग అయితే చెప్పాము మనం అప్పుడు వస్తుంది. उसने ఏకవచనం ఉంది, రిపీట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు చూద్దాం సరైన వాక్యాలను. तुम अपना सामान समेट लो, राइट. वे सब अपने अपने घर जा रहे हैं, राइट. उसने अपनी मेहनत से सफलता पाई, राइट. ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇందులో టెస్ట్ 3లో చూద్దాం. वह डैश पुस्तक पढ़ रहा है. पुस्तक ఏ లింగము సార్, స్త్రీలింగ పదం. పుస్తక్ ఏకవచనం, పుస్తకే బహువచనం. ఇక్కడ ఏక రూపంలోనే ఉంది, ఏకవచనం వహ ఉంది కాబట్టి ఒకేసారి రావాలి, రిపీట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. పుస్తక్ స్త్రీలింగం కాబట్టి నా రాదు, నే రాదు, నీ వస్తుంది. వహ అప్నీ పుస్తక్ పढ़ रहा है, నైస్. ఉన్హోనే డాష్ కామ్ పూరా కియా, కామ్ పులింగ పదం కాబట్టి అప్నా వస్తుంది. ఉన్హోనే అప్నా కామ్ పూరా కియా. मैं डैश बहन से मिलने जा रहा हूं. बहन स्त्रीलिंगा पुलिंगमा, सोदरी. मैं बहन से मिलने जा रहा हूं. मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं. नेक्स्ट, विद्यार्थियों ने डैश कक्षाएं सजाई. विद्यार्थी बहुवचనంలో ఉంది, कक्षाएं स्त्रीलिंग बहुवचనంలో ఉంది. అలాంటప్పుడు మనము विद्यार्थियों ने अपनी कक्षाएं सजाई. उन्होंने जिम्मेदारियां पूरी की. उन्होंने वारू, हाँ, अपनी जिम्मेदारियां पूरी की. उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की. चौदह, वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, राइट. उन्होंने अपना काम पूरा किया, राइट. मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं, राइट. विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कक्षाएं सजाई, राइट. उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की. ఇది కూడా రైట్. నెక్స్ట్ చూసినప్పుడు గమనించి చూడండి. पेड़ अपने फल आप नहीं खाता. पेड़ अपनी पत्तियां आप नहीं लेता. पेड़ अपनी छाया आप नहीं पाता. पेड़ परोपकारी हैं. पेड़ अपनी सारी चीजें प्राणी हित के लिए समर्पित कर देता है. इसलिए हमें पेड़ लगाना चाहिए और उनका संरक्षण भी करना चाहिए. पेड़ अपने फल आप नहीं खाता. చెట్టు తన ఫలాలను తాను తినదు. पेड़ अपनी पत्तियां आप नहीं लेता. पेड़ చెట్టు తమ ఆకులను తాము తీసుకోదు. నెక్స్ట్, पेड़ अपनी छाया आप नहीं पाता. చెట్టు నీడ చెట్టు మీద పడదు, చెట్టు కింద పడుతుంది, అది ఇతరులను సహకరిస్తుంది. పేడ్ పరోపకారి హై. చెట్లు ఎల్లప్పుడూ పరోపకారం చేస్తాయి, పరోపకారిగా నిలిచిపోతాయి. वह अपनी सारी चीजें प्राणी हित के लिए समर्पित कर देता है. చెట్టు తమ అన్ని వస్తువులను ప్రాణి హిత్ కే లియే, ఈ భూమి మీద ఎన్ని అయితే ప్రాణులు ఉన్నాయో, పక్షులు, ఇతర జీవులు, జంతువులు, మనుషులు, వాళ్ళ ప్రయోజనం గురించి, వాళ్ళ హితము కోరుతూ చెట్టు తమ అన్నిటిని అంకితం చేస్తుంది. ఇస్లియే హమే పేడ్ లగానా చాహియే. కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా చెట్లను నాటాలి, మొక్కలను నాటాలి, చెట్లను పెంచాలి.
लगाना चाहिए और उनका संरक्षण भी करना चाहिए. మొక్కలను నాటాలి, వాటిని సంరక్షించాలి. రెండు బాధ్యతలు మనవి. నాటడం కూడా మన బాధ్యతనే, సంరక్షించడం కూడా మన బాధ్యతనే అనేది ఇక్కడ కొన్ని మెసేజ్ ఇవ్వడానికి అప్నే, అప్ని, అప్ని అనే పదాలను ఉపయోగించాము. వాటి ప్రయోగాన్ని తెలుసుకోండి. అంటే సాధారణ వాక్యాలలో ఎలా మనం తెలుసుకుంటామో అనేది చూద్దాం. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ స్లైడ్లో అప్నా, అప్ని, అప్నే, అప్నా అప్నా, అప్నే అప్నే, అప్ని అప్ని పదాలను ఉపయోగిస్తూ మీరు కూడా 5 వాక్యాలు రాయండి. ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? निम्नलिखित शब्दों का उपयोग कर पेड़ के परोपकारी गुणों के बारे में 5 వాక్య लिखे. చెట్టు పరోపకారి అని చెప్పారు. చెట్టు యొక్క గుణాలను వర్ణిస్తూ 5 వాక్యాలు రాయండి. 5-6 వాక్యాలలో అప్నా, అప్ని, అప్నే, అప్నా అప్నా, అప్నే అప్నే, అప్ని అప్ని ని ప్రయోగించి చూడండి అని ఇక్కడ మీకు ఒక అభ్యాసం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మిత్రులారా, ఈరోజు మనము స్పోకెన్ హిందీ క్లాస్లో టీశాట్ వేదిక నుండి తెలుసుకున్నాము అప్నా, అప్నే, అప్ని, అప్నా అప్నా, అప్నే అప్నే, అప్ని అప్ని ఈ నిజ్వాచక సర్వనామ పదాలను ఎలా ఉపయోగించాలి అనేది. తదుపరి క్లాస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అందరికీ ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.